دوسرے اہم ترین مشن میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا تھا اور عمران کو اس عرصے کے دوران ہی اپنے مشن کی منصوبہ بندی کرنی تھی۔ یہ مشن ایسا تھا کہ اس کی منصوبہ بندی عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اتنے بڑے میزائلوں کے ذخیرے کو تباہ کرنا تھا کہ جس کی سیکیورٹی کا زبردست انتظام ہوگا اور عمران کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کا ساتھی کمانڈو جبران بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ جبران کو وہاں بلا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ مشن اسی طرح سے پایا تکمیل تک پہنچ سکتا تھا کہ بس ایمونیشن سٹور میں پیٹرول بم پھینک کر آگ لگا دی جائے۔ یہ کام بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ بھارتی فوجی اتنے احمق اور غافل بھی نہیں تھے کہ کمانڈو عمران ان کے ایمونیشن سٹور میں گھس کر پیٹرول بم پھینک کر واپس آ جائیں۔ کشمیری مجاہدین سے ہمدردی رکھنے والے امام صاحب اس کی صرف اتنی ہی مدد کر سکتے تھے کہ اسے دیسی ساخت کا کوئی ٹائم بم کہیں سے مہیا کر دیں، اور دیسی ساخت کے ٹائم بم پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس مشن کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ ٹائم بم ہی تھا۔ عمران نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں امام صاحب سے بات کرے گا، شاید ان کی وساطت سے کوئی دوسری دھماکہ خیز چیز مل جائے۔ دوپہر کے بعد کمانڈو عمران امام صاحب کے ہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے عمران کو بتایا کہ دونوں کشمیری مجاہدین خیریت کے ساتھ بنارس پہنچ گئے تھے اور وہ اپنے طور پر جموں روانہ ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے عمران سے پوچھا کہ وہ اس کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ عمران نے انہیں اپنی مشکل بیان کر دی۔ امام صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ وہ دونوں حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد امام صاحب نے عمران سے کہا، مجھے ایک دن کی مہلت دو، میں اپنے آدمی سے بات کرنے کے بعد ہی تمہیں کچھ بتا سکوں گا۔ عمران ایک دن بعد آنے کا کہہ کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ وہ لالا جی کے بنگلے پر آیا تو لالا جی بنگلے کے لان میں دلاری کے پاس بیٹھے چائے نوش کر رہے تھے۔ عمران انہیں پرنام کر کے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دلاری اس کے پاس آئی، کہنے لگی لالا جی چلے گئے ہیں، آج ان کا باہر ڈنر ہے، وہ رات کو دیر سے آئیں گے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ عمران بولا، بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا تھا، ذرا کلکتہ شہر کی سیر کرنے نکل گیا۔ دلاری اس کے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی، آج ہم بھی کلکتے کے کسی ہوٹل میں ڈنر کریں گے، یہاں کے دال چاول اور رس گلے سارے بھارت میں مشہور ہیں۔ عمران کسی ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہتا تھا جہاں وہ خاص طور پر لوگوں کی نگاہوں میں آ جائے، لیکن اسے دلاری کی خوشنودی کی ابھی ضرورت تھی، وہ انکار نہ کر سکا۔ دلاری کہنے لگی، دونوں مجاہد قیدیوں کے فرار کی وجہ سے ملٹری پولیس نے رات کو گشت لگانے والے فوجی سپاہیوں کے ساتھ وہاں کسی سادھو کو بھی گرفتار کر لیا ہے، کیا وہاں کوئی سادھو بھی ہے؟ عمران نے کہا، وہاں بھیرو جی کی گپھا تھی، میں نے تو وہاں کسی سادھو کو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے وہاں کوئی سادھو رہتا ہو اور ملٹری پولیس نے شک کی بنا پر اسے بھی پکڑ لیا ہو۔ دلاری نے تشویش کے لہجے میں پوچھا، تمہیں تو وہاں کسی نے نہیں دیکھا تھا نا؟ عمران نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، بالکل نہیں، لیکن سادھو کی گرفتاری سے وہ کچھ بے چین ضرور ہو گیا تھا۔ یہ سادھو عمران کو پہچان سکتا تھا، لیکن ابھی وہ پولیس کی حراست میں تھا۔ اس کے باوجود اس نے عمران کا حلیہ ملٹری پولیس کو ضرور بتا دیا ہوگا۔ مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ عمران کہیں باہر نہ جائے، خاص طور پر ہوٹلوں وغیرہ میں جانے سے گریز کرے، مگر دلاری اسے اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں ڈنر کے لیے لے جا رہی تھی اور وہ اس کے آگے انکار نہیں کر سکا تھا۔ اس نے دلاری سے اتنا ضرور کہا، دلاری جی، اگر کسی ہوٹل میں دال چاول کا ڈنر ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں کسی عام سے بنگلہ ہوٹل میں جانا چاہیے، یہ چیزیں ہمیں عام بنگلہ ہوٹل میں ہی اپنے بہترین ذائقوں کے ساتھ مل سکتی ہیں، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں مل سکتی۔ دراصل عمران کسی بڑے ہوٹل کے گلیمر سے بچنا چاہتا تھا۔ دلاری کے ذہن میں یہ بات آ گئی، کہنے لگی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے معلوم ہے یہاں دریائے ہیگلی کے کنارے چندر بھون نام کا ایک بنگالی ہوٹل ہے، وہاں کے دال چاول اور رس گلے بڑے مشہور ہیں۔ عمران نے کہا، بس وہیں جا کر ڈنر کریں گے۔ رات کو دلاری نے گاڑی نکالی، عمران کو ساتھ بٹھایا اور چندر بھون نامی بنگلہ ہوٹل کی طرف چل دی۔ یہ چھوٹا سا غیر معروف ہوٹل تھا اور دریائے ہگلی کے کنارے ذرا پیچھے ہٹ کر واقع تھا۔ ہوٹل کے باہر بھی میز کرسیاں لگی تھیں جہاں لوگ بیٹھے دال چاول کھا رہے تھے۔ عمران باہر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، مگر دلاری نے اصرار کیا کہ باہر دریا کی طرف سے بڑی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، ہم باہر ہی کھلی فضا میں بیٹھیں گے۔ عمران یہاں بھی دلاری کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ اس خیال کے پیش نظر بھی اس نے زیادہ اصرار نہ کیا کہ ہوٹل کے باہر اتنی زیادہ روشنیاں نہیں تھیں۔ عمران جان بوجھ کر دلاری کو کونے والی جھاڑیوں کے پاس میز پر لے گیا جہاں آس پاس چند ایک لوگ ہی بیٹھے تھے، ان میں بھی گھریلو قسم کی عورتیں اور بچے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہوٹل کا لڑکا ان کے لیے دال چاول کی پلیٹیں اور اچار وغیرہ لے کر آ گیا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ دریا کی طرف سے بڑی خوشگوار ہوا آ رہی تھی۔ دلاری کچھ زیادہ ہی رومانٹک ہو رہی تھی، کہنے لگی، 2-4 دنوں کے بعد ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے، میں بھوپال جاؤں گی جہاں میرا گھر ہے، تمہارا پروگرام کیا ہے؟ عمران نے کہا، میں دلی اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤں گا۔ دلاری کچھ دیر خاموشی سے کھانا کھاتی رہی،
फिर आहिस्ता से बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी मेरे साथ भोपाल चलो? इमरान ने बेसाख्ता कह दिया, वहां जाकर क्या करूंगा? दुलारी ने कहा, बस मेरे पास रहना। क्या तुम्हें मेरे पास रहना अच्छा नहीं लगता? इमरान को अभी दुलारी की जरूरत थी। वो उसकी मर्जी के खिलाफ अभी कोई बात नहीं करना चाहता था। फौरन बोला, क्यों नहीं लगता? दुलारी खुश होकर बोली, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम दोनों भोपाल जाने की बजाय बम्बई चलते हैं। वहाँ मेरी एक सहेली रहती है, हम उसके पास जाकर ठहरेंगे। हम वहाँ 1 साल भी रहें तो मेरी सहेली को कोई एतराज नहीं होगा। इमरान ने कहा, लेकिन 1 साल के बाद फिर हमें एक दूसरे से अलग होना होगा। हम सारी जिंदगी तो इकट्ठे नहीं रह सकते। दुलारी ने कहा, क्या हम सारी जिंदगी इकट्ठे नहीं रह सकते? हम बम्बई जाकर शादी कर लेंगे। तुम दूसरे मजहब के हो तो फिर क्या हुआ? भारत में इस किस्म की शादियां होती रहती हैं। कमांडो इमरान उसे क्या जवाब दे सकता था? उसने थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, कहती तो तुम ठीक हो। अच्छा, भोपाल पहुंचकर इस पर भी गौर कर लेंगे। दुलारी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे इमरान से इस जवाब की हरगिज उम्मीद नहीं थी। बेख्तियार बोल उठी, क्या तुम सच कह रहे हो? इमरान ने कहा, तो मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्या मैं तुमसे? दुलारी ने इमरान का हाथ थाम लिया, बोली, यकीन जानो, मैं तुम्हारी इतनी खिदमत करूंगी कि तुम्हारी जिंदगी को एक जन्नत बना दूंगी। इमरान ने दिल में कहा, मैं तुम्हारे जन्नत दोज़ख से बहुत दूर हूँ बीबी। मगर ऊपर से वो दुलारी से इजहार मोहब्बत करता रहा। इस दौरान इमरान ने महसूस किया कि बंगला होटल के बाहर एक तरफ लोहे की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी, जिसने बंगालियों का लिबास यानी धोती कुर्ता पहन रखा था, इमरान की तरफ बार बार देख रहा था। इमरान कोई अनाड़ी नहीं था। उसने उस आदमी को पहली ही नजर में पहचान लिया कि ये CID का आदमी है, बल्कि ऐन मुमकिन है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का ही आदमी हो, क्योंकि एक दिन पहले कलकत्ते के फौजी गैरिजन से 2 कश्मीरी मुजाहिद भारतीय गार्ड्स को कत्ल करने के बाद फरार हो चुके थे। इमरान होशियार हो गया, लेकिन अब उसकी तवज्जो दुलारी की गुफ्तगू से हट गई थी और वो ये सोच रहा था कि उस आदमी से बचने की क्या सूरत हो सकती है। इमरान जानता था कि ये आदमी उसका पीछा जरूर करेगा और वो नहीं चाहता था कि इंटेलिजेंस का ये आदमी उसका पीछा करता हुआ चंदनपुर वाले बंगले तक पहुंचे और बंगले की निशानदही कर सके। इमरान ने अपने जहन में हंगामी हालात में एक मंसूबा बना लिया। दुलारी मुसलसल बातें कर रही थी। अपने सोचे हुए मंसूबे पर अमल करते हुए इमरान ने दुलारी से कहा, क्यों ना यहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल की सैर करने चलें? वो तो रात के 11 बजे तक खुला रहता है। वो बड़े खुशगवार मूड में थी। कहने लगी, जरूर चलेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल का एक तो बड़ा गेट था जो झील वाले बाग की तरफ था। उसका एक दूसरा दरवाजा भी था जो उसके पिछवाड़े था और जहाँ नौकरों और मुलाजिमों के क्वार्टर थे। होटल से निकलकर वो गाड़ी में बैठकर विक्टोरिया मेमोरियल की जानिब रवाना हो गए। इमरान ने देख लिया था कि उनके उठते ही इंटेलिजेंस का आदमी भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था और फासला डालकर उनके पीछे चल पड़ा था। जब दुलारी और इमरान गाड़ी में बैठकर रवाना हुए तो इंटेलिजेंस के आदमी ने एक तरफ इशारा किया। फौरन एक दरख्त के नीचे से जीप निकलकर उसकी तरफ बढ़ी। अब इस बात की तस्दीक हो गई थी कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है और पुलिस की जीप साथ लाया है। कलकत्ते के बाजार रोशनियों में जगमगा रहे थे। उन बाजारों की रोशनियों में इंटेलिजेंस वाले की जीप देखना कोई दुश्वार काम नहीं था। इमरान ने अपने सामने लगे आईने में इंटेलिजेंस की जीप को देख लिया कि वो बराबर उसका ताक़ुब कर रही थी। मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने के बाद विक्टोरिया मेमोरियल की रोशन रोशन इमारत सामने से नजर आई तो इमरान ने दुलारी से कहा, गाड़ी गेट के पास ही खड़ी कर देना, पार्किंग में से गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाएगी। दुलारी एक वफादार बीवी की तरह इमरान के हर हुक्म की तामील कर रही थी। उसने गाड़ी गेट के करीब ही एक तरफ खड़ी कर दी और उसे लॉक कर दिया। यहाँ भी एक आदमी गाड़ियों की रखवाली पर मुकर्रर था और यहाँ की डबल फीस अदा करनी पड़ी थी। दोनों विक्टोरिया मेमोरियल की इमारत में आकर नौवारिद वगैरह को देखने लगे। इमारत की एक ऊंची खिड़की में से इमरान ने एक निगाह गेट की तरफ डाली। गेट पर बड़ी तेज रोशनियां थीं। उसने देखा कि इंटेलिजेंस की जीप एक तरफ खड़ी थी। इसका मतलब था कि इंटेलिजेंस का आदमी उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर अजायब घर के मुख्तलिफ कमरों की सैर करने के बाद इमरान ने दुलारी से कहा, मुझे अचानक एक काम याद आ गया है। मुझे ये काम हर हालत में करना है। तुम मुझसे उस काम के बारे में बिल्कुल न पूछना। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। दुलारी कुछ परेशान जरूर हुई लेकिन फौरन ही संभल गई और बोली, तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन तुम्हें तो कोई खतरा नहीं है। इमरान ने कहा, मुझे बिल्कुल कोई खतरा नहीं। उसने पूछा, अब बताओ मुझे क्या करना है। इमरान ने कहा, तुम कम से कम आधा घंटा इसी जगह ठहरोगी। आधे घंटे के बाद यहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठोगी और वापस बंगले पर चली जाओगी। मैं रात को किसी भी वक्त अपने आप तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा, ठीक है? दुलारी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ठीक है, तुम जाओ। वहाँ और भी औरतें और मर्द अजायब घर की कदीम तस्वीरें और नवादिरात देख रहे थे। काफी रश था। उस रश में इमरान खामोशी के साथ दुलारी से अलग हो गया। अब उसे इमारत के अकबी दरवाजे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी।
वो सदर दरवाजे की तरफ से निकलना चाहता था। गेट के करीब आकर उसने माहौल का जायजा लेते हुए बड़ी गहरी निगाहों से चारों तरफ देखा। इंटेलिजेंस की जीप दुलारी की गाड़ी से कुछ फासले पर नारियल के दरख्तों के नीचे खड़ी थी। उसके करीब ही वहीं धोती कुर्ते वाला इंटेलिजेंस का आदमी एक स्टूल पर बैठा हुआ था। उसका रुख दुलारी की गाड़ी की तरफ था। इमरान अब उसे अपना आप खास तौर पर दिखाना चाहता था, चुनाचे वो उसके सामने से गुजर कर गाड़ी की तरफ आया। उसका बोनट खोलकर झुककर इंजन को देखने लगा। गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी उसके पास ही थी। दरवाजा खोलकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा। इंजन को 2-3 बार स्टार्ट करके खुद ही बंद कर दिया। बाहर निकलकर बोनट को उठाया और एक बार फिर झुककर इंजन को चेक करने लगा। उसके बाद उसने बोनट को बंद किया, गाड़ी को लॉक किया और एक तरफ खड़े होकर पीछे देखने लगा, जैसे किसी टैक्सी रिक्शे को देख रहा हो। उसने ये जाहिर किया था कि गाड़ी खराब हो गई है और अब वो टैक्सी वगैरह लेकर वापस जा रहा है। इंटेलिजेंस के आदमी को इमरान पर ही शक था और उसे उससे ही गरज थी। उसके साथ जो औरत थी उससे उसे कोई सरोकार नहीं था। इतने में एक खाली टैक्सी आई तो इमरान उसमें बैठ गया और ड्राइवर से कहा, होड़ा पुल की तरफ चलो। जैसे ही टैक्सी चली, इंटेलिजेंस वाला भी जीप में सवार हुआ और जीप इमरान के पीछे लग गई। इमरान ने अगले चौक में जाकर सामने वाले आईने में देख लिया कि इंटेलिजेंस की जीप उसका ताक़ुब कर रही है। इमरान ने टैक्सी को कलकत्ते की सड़कों पर घुमाना शुरू कर दिया। वो एक स्टोर में गया, वहां से निकलकर दूसरे स्टोर में चला गया। उसके बाद होड़ा ब्रिज की तरफ रवाना हो गया। इंटेलिजेंस की जीप बराबर उसका पीछा कर रही थी। जिस वक्त वो टैक्सी से निकलकर स्टोर में जाता था तो इंटेलिजेंस वाला आदमी भी उसके साथ ही स्टोर में दाखिल हो जाता और फिर उसके साथ ही बाहर आकर उसका ताक़ुब शुरू कर देता। इमरान को अब उस आदमी से पीछा छुड़ाना था। इमरान टैक्सी को होड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ ले आया। यहाँ से कुछ दूरी पर शहर का मशहूर बहू बाजार था। बहू बाजार में इमरान को मालूम था कि इंपीरियल रसगुल्ला शॉप है। इमरान 2-1 बार वहाँ जा चुका था। उस रसगुल्ला शॉप के बाथरूम का दरवाजा बाजार की एक अकबी गली में खुलता था। इमरान ने बहू बाजार में आकर टैक्सी इंपीरियल रसगुल्ला शॉप के सामने खड़ी करवाई और टैक्सी ड्राइवर को पूरा किराया अदा करने के बाद कहा, यहाँ से अभी मत जाना, मेरा 10-15 मिनट तक इंतजार करो। अगर मैं 10 मिनट तक न आया तो बेशक चले जाना। इमरान ने ड्राइवर को 10 रुपए इनाम भी दे दिया। टैक्सी से उतरने के बाद रसगुल्ला शॉप में दाखिल होने से पहले उसने एक उचटती निगाह पीछे डाली। इंटेलिजेंस की जीप भी कुछ फासले पर आकर खड़ी हो गई थी। इमरान रसगुल्ला शॉप में दाखिल होकर एक मेज पर बैठ गया। ये होटल की तर्ज की दुकान थी। वहाँ बंगाली औरतें और मर्द बैठे रसगुल्ले खा रहे थे। इमरान ने मजीद वक्त जाया करना मुनासिब न समझा और हाथ धोने के बहाने गुस्ल खाने में दाखिल हो गया। गुस्ल खाने में आते ही उसने पिछला दरवाजा खोला और गली में निकलकर जितनी तेज चल सकता था एक तरफ चलने लगा। उन तमाम गलियों से वो वाकिफ था। 2-3 गलियों में गुजरने के बाद वो एक बाजार में निकल आया। यहाँ उसने एक खाली ऑटो रिक्शा लिया और उसे पुराने ताल की तरफ चलने को कहा। चंदनपुर वाला बंगला पुराने ताल से ज्यादा दूर नहीं था। रिक्शा तेजी से रवाना हो गया। इमरान ने रिक्शे की पिछली खिड़की में से देखा। सड़क पर दूसरी गाड़ियां आ जा रही थीं, मगर उनमें इंटेलिजेंस की जीप नहीं थी। उसने इंटेलिजेंस वालों से जान छुड़ा ली थी। रात के 10:30 बज रहे थे जब वो दुलारी के पास पहुंचा। दुलारी उसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही बोली, तुम ठीक हो ना? वो बोला, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। लाला जी कहाँ हैं? दुलारी ने बताया कि लाला जी अभी तक डिनर से वापस नहीं आए। अभी दुलारी उससे पूछने लगी कि ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि उसे अकेले भागना पड़ा। इमरान ने कहा, कल बताऊंगा। दूसरे दिन इमरान इमाम साहब के यहाँ गया तो उनके हुजरे पर ताला था। इमरान मस्जिद में एक तरफ होकर बैठ गया। वो नमाज का वक्त नहीं था। मस्जिद खाली पड़ी थी। थोड़ी देर में इमाम साहब भी तशरीफ ले आए। उन्होंने इमरान को देखा तो इशारे से अपने पीछे आने को कहा। वो ताला खोल कर हुजरे में चले गए। इमरान भी उनके पीछे हुजरे में आ गया। इमाम साहब ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और बत्ती जला दी। कहने लगे, बैठ जाओ, मैं अभी अभी अपने खास आदमी से ही मिलकर आ रहा हूँ। इमरान ने पूछा, क्या कोई इंतजाम हुआ? इमाम साहब कहने लगे, ये आदमी धमाका खेज बम तैयार करने का माहिर है, मगर इसका सारा काम देसी साख्त का होता है, लेकिन आदमी बहुत कारीगर है। जब मैंने उसे बताया कि हमें छोटे से छोटे साइज का टाइम बम दरकार है तो कहने लगा, मैं छोटे से छोटे साइज में एक बॉल पॉइंट के साइज का बम तैयार कर दूंगा, मगर ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो ऐन वक्त पर जरूर फटेगा। बड़े साइज के बम में लगाया हुआ क्लॉक तो ठीक काम करता है और बम तयशुदा वक्त पर फट जाता है, लेकिन बॉल पॉइंट साइज के बम की गारंटी नहीं है। वो फट भी सकता है और नहीं भी फट सकता। कमांडो इमरान बड़ी तवज्जो से इमाम साहब की बात सुन रहा था। इमाम साहब कहने लगे, अगर तुम कहो तो वो आदमी बॉल पॉइंट साइज का बम तैयार कर देगा, अब जैसे तुम्हारी मर्जी। इमरान सोचने लगा कि न होने से कुछ होना बेहतर है। मुमकिन है बम वक्त पर फट जाए, क्योंकि उसके सामने दूसरा कोई वसीला नहीं था, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था।
سوائے امام صاحب کے دوسرا کوئی آدمی اسے وہاں نہ تو جانتا تھا اور نہ اس سے اس کا رابطہ ہی تھا۔ اس نے امام صاحب سے کہا، محترم، لگتا ہے مجھے یہ چانس لینا ہی پڑے گا۔ آپ اپنے آدمی سے کہیں کہ وہ ایک بال پوائنٹ بم تیار کر دے۔ وہ کتنی دیر میں یہ کام کر دے گا؟ امام صاحب بولے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک بال پوائنٹ ٹائم بم 6-7 گھنٹوں میں تیار کر دوں گا۔ عمران نے کہا، تو پھر اسے کہیے کہ وہ آج ہی یہ کام کرنا شروع کر دے، میں کل شام کو آ کر لے جاؤں گا۔ کیا مجھے بال پوائنٹ بم لینے کے لیے اس آدمی کے ہاں جانا ہوگا؟ امام صاحب بولے، تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں، میں کل اس سے لیتا آؤں گا۔ تم کل عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آ جانا، تمہاری امانت میرے پاس محفوظ ہوگی۔ دوسرے روز عمران عصر کی نماز کے بعد امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ حجرے کے باہر مسجد کے صحن میں بیٹھے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ عمران کو دیکھا تو اشارہ کیا کہ وہ حجرے کے عقبی دروازے کی طرف آئے۔ عمران وہیں سے مسجد کی پچھلی گلی کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے حجرے کا پچھلا دروازہ کھول دیا تھا۔ عمران اندر گیا تو امام صاحب نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور عمران کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے، تمہاری امانت میں لے آیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے چارپائی کے نیچے سے ایک ٹین کا سوٹ کیس باہر نکال کر کھولا اور اس میں سے رومال میں لپٹا ہوا کالے رنگ کا عام سائز کا ایک بال پوائنٹ نکال کر عمران کو دیا اور کہنے لگے، اپنے آدمی کو کہنا کہ اگر یہ بم وقت پر چل گیا تو جہاں سے پھٹے گا وہاں 5 گز کے اندر کوئی چیز سلامت نہیں رہے گی اور کئی فٹ گہرا گڑھا پڑ جائے گا۔ کمانڈو عمران بال پوائنٹ کو دیکھنے لگا۔ اس قسم کا بم وہ پہلے بھی 1-2 مارکوں میں استعمال کر چکا تھا، مگر وہ بال پوائنٹ بم یورپ کی آرسنل فیکٹری کے تیار کردہ تھے، جبکہ یہ بال پوائنٹ دیسی ساخت کا تھا اور لگتا تھا کہ اسے گھر میں بیٹھ کر بنایا گیا ہے۔ اس نے امام صاحب سے پوچھا، اس کا کلاک پوائنٹ کہاں ہے؟ امام صاحب نے بال پوائنٹ کے کلپ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، صرف اس کے کلپ کو دوبارہ دبانا ہوگا، اس سے بم کے پھٹنے کا دورانیہ متعین ہو جائے گا، جو اپنے آدمی کے کہنے کے مطابق 1 گھنٹے کا ہوگا، یعنی اس کے کلپ کو 2 بار دبانے کے 1 گھنٹے کے بعد یہ بم پھٹ جائے گا۔ عمران نے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر یہ پھٹ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن امام صاحب بولے، اپنے آدمی نے اس کی گارنٹی تو نہیں دی، لیکن اتنا ضرور کہا ہے کہ امکان 50% ہے، چل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی بڑی نازک اور پیچیدہ ہے، جس کے لیے غیر ملکی مشینری کی ضرورت تھی جو میسر نہیں، اس وجہ سے عین وقت پر اس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ کمانڈو عمران نے بال پوائنٹ کو رومال میں لپیٹ کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور امام صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے واپس لالا ٹیکم چند کے بنگلے میں آ گیا۔ اسی رات لالا جی کی زبانی معلوم ہوا کہ چندن پور والے جنگل کے ایمونیشن ڈپو میں اگنی میزائلوں کی کھیپ آنی شروع ہو گئی ہے۔ بعد میں دلاری کی زبانی بھی اس کی تصدیق ہو گئی۔ اب اس مشن میں عمران دلاری کو شریک نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کا وہ اہم ترین مشن تھا جس کی خاطر عمران نے دلاری سے محبت کا ڈرامہ رچایا تھا اور جس وجہ سے وہ وہاں اتنی دیر سے بیٹھا ہوا تھا۔ دلاری نے عمران کو بتایا کہ لالا جی 2-3 دن غیر حاضر رہیں گے، کیونکہ چندن پور میں انہوں نے جو ایمونیشن ڈپو تعمیر کیا ہوا ہے وہاں فوجی کانوائے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دلاری کو لالا ٹیکم چند فوجی ٹھیکیدار نے اگنی میزائلوں کے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ انہیں فوجی کانوائے لے کر آ رہا ہے، اس سے زیادہ اس نے دلاری کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ کمانڈو عمران چاہتا تھا کہ دلاری کے ذریعے اگنی میزائلوں کی سپلائی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے، لیکن اس خیال سے کہ کہیں دلاری کو شک نہ پڑ جائے وہ زیادہ کرید بھی نہیں سکتا تھا۔ دوستو، آپ سب کے بے حد اصرار پر ہم اسلامی کہانیاں شروع کرنے جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ جس کی فرمائش ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان ہے۔ اسلام کے بہادر جرنیل کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔